Hello, sir. Good morning. Hi, How are you? Good morning. I'm good. How about you? I'm fine, sir. Sir, actually, I'm going to ask few questions to make sure to my all clients that we are proving authentic products and will give the solution whatever problem my all new clients they face. I believe this video will help you a lot. Okay, Sir Alvin. My first question is: does this product has any side effect or not? Actually, the side effect is because of the wrong usage of the product. If you're going to use it properly, you can see the good effects of the product. But wrong usage, like for example, extensive using, or if you're going to scrub the skin, okay, so it can damage your skin. Now, you can see what you call the side effect, but that's because of the wrong usage. এই ভিডিওটি ফিলিপিনের ডক্টর অ্যালভিনের হেড অফিসে বানানো। সো এই ভিডিওতে ডক্টর অ্যালভিনের সব প্রোডাক্টের অথেন্টিক নিয়মকানুন নিয়ে আমরা ডিসকাস করি। সো এই ভিডিওতে আপনারা দেখবেন ডক্টর অ্যালভিন ইংলিশে বলছে আর আমরা বাংলায় ব্যাকগ্রাউন্ডে এটা আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করব। সো আপনারা চোখ দিয়ে ভিডিওটি দেখুন এবং কান দিয়ে আমাদের বাংলা এক্সপ্লেনেশনগুলো শুনুন, যে ডক্টর ইংলিশে যা বলেছে আমরা তার ঠিক বাংলায় আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলবো। এখন একটু আগে ভিডিওতে শুনলেন ডক্টর অ্যালভিন বলেছে যে সাইড এফেক্ট ওয়ার্ডটা তখনই আসে শুধুমাত্র ভুল ইউজের জন্য। ভুল ইউজ মানে সাপোজ আপনারা টোনার নিয়ে মাসাজ করলেন বা স্ক্রাব করলেন বা বেশি প্রোডাক্ট ইউজ করলেন, নিয়ম না মেনে ইউজ করলেন, তখনই সাইড এফেক্ট কথাটা আসে। So how are you going to apply the products properly? Okay, so let's start with the soap. In the morning, you can wash your face with the soap. Okay, so you lather the soap and then massage it in a circular motion, then rinse it off. That's in the morning. And then you can apply the toner if you're using it continuously, or if you're using it before, you can apply the toner in the morning. If you're using it for the first time, then you can apply the toner only at night. Okay, so apply the soap, then the toner. The proper application of the toner, you have to put it in the cotton ball. Okay, then you can rub it gently. Do not rub, do not scrub. Okay, so put in the cotton ball, then thinly start with the T-zone. Okay, so apply it upwards, here downwards. Avoid the corner of the nose and around the lip area. Okay, so apply it upwards, downwards, here sidewards. Okay, and then apply it upwards, outwards, and lastly on the cheek area. Okay, apply it upwards. And then if your skin is oily, then apply it again on the T-zone. Okay? এতক্ষণ ডক্টরের মুখে যা শুনলেন, চলুন এখন আমরা বাংলায় ব্যাখ্যা করি। প্রথমে সেট থেকে যখন সাবানটা বের করবেন, ডক্টর বলেছে সার্কুলার মোশনে আপনারা মাসাজ করবেন। দ্যাট মিনস সাবানটাকে সার্কুলার মানে রাউন্ড করে আপনারা ফেসের মধ্যে এটা মাসাজ করে তারপর ওয়াশ করবেন। তারপর ডক্টর টোনারটাকে হাতে নিয়ে বলল, যারা আগে ইউজ করেছেন তারা হয়তো বা সকালে দিতে পারবেন, বা যারা প্রথমবার ইউজ করছেন এই সেট তারা শুধু টোনার রাতে ইউজ করবেন। তারপরও আমরা বলি যে ডিপেন্ড অন স্কিন, কারণ আমাদের এই বাঙালি স্কিন একটু ডিফারেন্ট, সো আমরা ফেসের কন্ডিশন বুঝে বুঝে আমরা গাইডলাইনগুলো দিয়ে থাকি। তারপর ডক্টর বলল টোনারটা হাতে নিয়ে যে কটন বাটে নিতে এবং ডোন্ট রাব ডোন্ট স্ক্রাব, মানে ঘষাঘষি করবেন না, মাসাজ করবেন না টোনার দিয়ে, যেটা স্কিনকে ড্যামেজ করবে। তারপর ডক্টর বলল টোনারটিকে টি জোন থেকে স্টার্ট করতে এবং স্পেশালি বলছে নোজ কর্নার এবং লিপস এরিয়াতে প্রোডাক্ট না লাগাতে, যেটা আমরা আগের ভিডিওতে বলেছি কি কারণে ফেসের মধ্যে লিপসের আশেপাশে ব্ল্যাক স্পট পড়ে। আই হোপ এখন ডক্টরের নিজের মুখের কথা শুনে আরও বিশ্বাস করলেন যে আসলেই এই নিয়মকানুনগুলো মেনে চলা উচিত। Don't forget to apply the sunblock in the morning, 30 minutes before you go out in the sun, or even at home, even in the office if you're exposed to the light, or in the computer, even your cell phone, even when you're cooking, you have to apply sunblock. যারা ঠিক মতো সানব্লক ইউজ করেন না, ডক্টরের এই পার্টের ভিডিওটা আপনাদের জন্য। সো আমি এক্সপ্লেন করছি। ডক্টর প্রথমে বলেছে আপনি যখন বাইরে যাবেন 20 মিনিট আগে সানব্লকটি ইউজ করবেন, ইভেন আপনার হাতের মোবাইল, বাসার লাইট এবং মানে রান্নাঘরেও। সো যেখানে আপনি গরম তাপমাত্রা অনুভব করবেন সেখানে আপনাকে মাস্ট সানব্লক ইউজ করতে হবে। Okay, so apply it continuously for 30 days to 60 days, then you have to stop. If you experience some adverse reaction like too much redness,
burning sensation, tingling sensation, you have to stop using it. Okay. Using the rejuvenating set or the rejumax set, this one, actually you have to use it continuously for 1 month to 2 months. Then you have to have a rest period because as you can see, this is the anatomy of the skin. The anatomy of the skin, it has 3 layers. This is the epidermis, this one is the dermis, and this one is the hypodermis. Okay? If you're going to continually peel your skin, it removes all the layer of the epidermis. This one, this upper layer here is the epidermis. Okay? So if you're going to use it continuously, you're removing the protective layer of your skin. This protective layer of the skin protects us from bacteria, from germs, from infections, and from sunlight. Okay, so you have to just peel the skin for a period of 1 to 2 months, 30 to 60 days. Then after peeling it off, then allow it to grow again. Okay, that's what you call the rest period, so that you won't damage your skin. Or else the skin will be so thin, then you're going to develop more hyperpigmentation. It can have a rebound hyperpigmentation. So you have to just peel it for 30 days to 60 days. Then after that, rest for 1 month, then continue again for 30 days to 60 days, then apply again for rest again for 1 month. Thank you, sir. Thank you. এতক্ষণ ডক্টর অ্যালভিনের মুখে যা শুনলেন এটা হলো ভিডিওর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ডক্টর নিজের মুখে বলেছে সর্বোচ্চ একজন কাস্টমার একটা সেট ইউজ করবে ফর 30 ডেজ, আরেকটা ইউজ করতে পারে সর্বোচ্চ ফর 60 ডেজ। তার মানে সর্বোচ্চ 2টা মানে 60 দিন ইউজ করার পর মাস্ট অফ রাখার কথা ডক্টর অ্যালভিন বলেছে। অফ করার পর ডক্টর বলেছে রেস্টিং পিরিয়ডের কথা। রেস্টিং পিরিয়ড মানে আপনার ফেসকে আপনি রেস্ট দিবেন। সো রেস্ট কেন দিবেন দেখুন, ডক্টর একটা স্কিনকে এজ এক্সাম্পল আপনাদেরকে বুঝিয়েছি স্টেপ বাই স্টেপ, যে প্রথমবার যখন আপনি একটা সেট ইউজ করেন আপনার প্রথম স্তর, স্কিনের প্রথম স্তর পিলিং হয়ে উঠে আসে। ঠিক আপনি যখন দ্বিতীয় সেট স্টার্ট করেন আপনার দ্বিতীয় স্তর স্কিনের পিলিং হয়ে স্টার্ট হয়। দ্যাট মিনস আপনার 60 ডেজ পর দ্বিতীয় লেয়ারও একদম পিলিং হয়ে যায়। তারপর ডক্টর বলেছে রেস্টিং পিরিয়ড মানে রেস্ট নিতে। এখন কেন রেস্ট নিতে বলেছে, কেন এখানকার যারা সেলার তারা বলে কন্টিনিউয়াস ইউজ করেন একটার পর একটা। ডক্টর বলেছে যার প্রোডাক্ট উনি নিজে বলেছে 2টার পরে স্টপ করতে। কেন বলেছে তার এক্সাম্পলটা হচ্ছে আপনার 2টা স্তরে পিলিং হওয়ার পর আপনার আবার নতুন স্তর গ্রো করে। সো নতুন স্তরটাকে আবার তৈরি হওয়ার জন্য আপনাকে বলছে সময় দিতে, যার জন্য বলছে রেস্ট নিতে। সে রেস্টিং টাইমে ফেসে এই ধরনের কোনো প্রোডাক্ট আর ইউজ করবেন না। এখন এই স্কিনটাকে নতুন স্কিনটাকে বলছে ম্যাচিউরড হওয়ার জন্য সময় দেন, আর কোনো প্রোডাক্ট ইউজ করবেন না। তো ম্যাচিউরড হতে কেন বলেছে যে নতুন স্কিনটাকে আপনারা আর পিলিং করবেন না। নতুন স্কিনকে যদি আবার পিলিং করেন তাহলে এটাই হলো বড় সাইড এফেক্টের কারণ। তাহলে কেন করতে মানা করেছে ভিডিওতে বলেছে ডক্টর, জার্ম, তারপর ব্যাকটেরিয়া, নানান ছোট বড় বিষয়গুলো বা প্রবলেমগুলো বা সমস্যাগুলো এই স্কিনের প্রথম স্তর, দ্বিতীয় স্তর বা ফার্স্ট লেয়ার, সেকেন্ড লেয়ার এগুলো সেভ করে আমাদেরকে। সো এই জন্যই বলছে যে আপনারা যখন 60 ডেজ পিলিং হয়ে যাবে প্লিজ আর পিলিং সেট ইউজ করবেন না, কারণ থার্ড সেটটা স্কিনের থার্ড লেয়ার মানে ব্লাড মানে রক্ত সেলের মধ্যে গিয়ে হিট করে, অ্যান্ড তখনই বড় বড় সাইড এফেক্টের কথাগুলো আসে যেগুলো ফিউচারে আপনারা মাস্ট ফেস করবেন। এখনই অলরেডি অনেকে ফেস করছেন, যারা জানতেন না একটানা ইউজ করা যায় না, যাদের এখন পুরো মুখে ব্রাউন তিল, ম্যালেসমা আর অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে, স্কিন অনেক সেন্সিটিভ হয়েছে, তারপর আপনি স্কিনে কিছুই ইউজ করতে পারেন না, কিছুই স্যুট করে না। এগুলো সবগুলো হচ্ছে ভুল নিয়মকানুনের কারণে সাইড এফেক্ট। Hi, hello everyone. I'm Dr. Alvin. So this is our new packaging of the original professional skincare formula rejuvenating set by Dr. Alvin. So here's Regal from Bangladesh. So please buy and check our product. Bye. We make beautiful tomorrows. Bye-bye.